그럼 다음 기사 한번 이어서 봐보도록 할게요. The next 12 months could be a make or break period for NVIDIA as it navigates the evolving macroeconomic landscape. 향후 12개월은 거시 경제 환경을 헤쳐나가는 엔비디아에게 승패가 갈리는 기간이 될 수 있다고 합니다. Let's dig deeper to decide how the company's shares might perform. 더 깊이 파고들어서 엔비디아의 주가가 어떻게 움직일지 알아보겠습니다. Globalization might be dead. What's come next? 세계화는 이미 끝났을지도 모른다. 다음 단계는 뭘까요? 라는 소제목으로 시작을 하고 있습니다. 아직 확신하긴 이르지만 트럼프 대통령의 관세 정책은 글로벌화의 종말을 알리는 신호일 수 있습니다. 엔비디아는 is a typical example of how globalized business models work. 그런데 이 엔비디아는 글로벌화된 비즈니스 모델이 작동하는 방식을 보여주는 대표적인 예시죠. As a family semiconductor company, NVIDIA only designs its chips. Their actual production is outsourced to foreign companies like TSMC. 팹리스 반도체 회사인 엔비디아는 칩만 설계합니다. 실제 생산은 대만 TSMC와 같은 외국 기업에 아웃소싱 되죠. These international interdependencies could draw unwelcome political attention. But the good news is that NVIDIA worked to preempt this exposure with the help of its manufacturing partners. 이런 국제적인 상호 의존성은 반갑지 않은 정치적 관심을 끌 수 있습니다. 하지만 엔비디아가 TSMC의 도움을 받아서 그 반갑지 않은 관심에서 좀 벗어날 수 있다는 얘기를 하고 있는데요. In late 2024, TSMC opened its first US factory in Arizona, allowing NVIDIA to source its cutting-edge Blackwell AI chips domestically. 2024년 말에 TSMC는 애리조나에서 첫 번째 미국 공장을 오픈했습니다. 그러면서 엔비디아가 최첨단의 블랙웰 AI 칩을 국내에서 조달할 수 있게 되었죠. This move could shield the company from potential tariffs, which is essential for its long-term success. 이러한 움직임은 잠재적 관세 위협으로부터 회사를 보호할 수 있습니다. 그런데 여기서 그치지 않고요. 엔비디아가 미국 시장 내에서 좀 더 안정적일 수 있는 이유가 하나 더 나옵니다. China and India also seek AI relevance. 중국과 인도도 AI 관련성을 추구한다고 합니다. 중국이 딥시크를 출시하면서 엔비디아의 주가가 크게 밀렸었죠. While the actual cost is still hotly debated. 실제 비용에 대해선 여전히 뜨거운 논란이 있습니다만 딥시크 V3는 훨씬 더 비싼 하드웨어로 제작이 된 챗 GPT와 같은 미국의 LLM과 비교를 했을 때요. 훨씬 덜 발전된 칩을 사용해서 제작이 된 걸로 추정이 된다고 합니다. DeepSeek calls into question the amount of money American AI companies are spending on NVIDIA hardware. 딥시크는 미국 AI 기업들이 엔비디아 하드웨어에 지출하는 금액에 의문을 제기하게 만들었죠. In April, an Indian startup called Zero Labs added even more uncertainty to the US AI market with the release of Compact AI, a system designed to run LLMs without advanced GPUs made by companies like NVIDIA. 지난 4월에 인도의 스타트업인 지로랩스가 이 엔비디아와 같은 기업이 만든 GPU 없이도 LLM을 실행할 수 있도록 설계된 콤팩트 AI를 출시했습니다. 그러면서 미국 AI 시장의 불확실성을 더욱더 가중시켰는데요. 그래서 엔비디아의 향후 향방 도대체 어떻게 되는 걸까요? What could the next 12 months have in store for NVIDIA? 향후 12개월 동안 엔비디아는 어떠한 성과를 거둘 수 있을까요? 드디어 결론이 나오고 있습니다. 사실 우리 투자자분들이 지금 가장 중요한 게 그래서 앞으로 엔비디아 주가 어떤 건데? 라는 거잖아요. 지금 이 문단에 설명을 하고 있으니까요. 한번 자세히 보도록 하겠습니다. Over the next 12 months, NVIDIA should face substantial volatility. 향후 12개월 동안 엔비디아는 상당한 변동성에 직면할 거라고 합니다. Even though the company seems relatively isolated from the direct effects of the trade war that isn't stopping investors from jumping ship. 무역 전쟁의 직접적인 영향으로부터 상대적으로 고립되어 있는 것처럼 보이긴 하지만 그러니까 이 미중 갈등에서 비교적 안정되어 보이긴 하지만 그렇다고 해서 투자자들이 매도하는 것을 막지는 못한다고 합니다. Low-cost competition from China and India is also beginning to call into question the importance of its most advanced and expensive GPUs for training and running competitive LLMs. 중국과 인도의 저가 경쟁도 경쟁력 있는 이 LLM을 실행하는데 가장 진보되고 또 비싼
GPU의 중요성에 의문을 제기하기 시작했습니다. With a forward price to earnings multiple of 25, Nvidia's current valuation is relatively low for a company that grew fourth quarter profits by 80% year over year. 엔비디아의 현재 밸류에이션은 전년 동기 대비 80%나 성장한 회사치고는 상대적으로 낮습니다. However, investors may want to wait for the stock to fall deeper into oversold territory before considering a position. 그러나 투자자들은 현재의 포지션을 고려하기 전에요. 이 주가가 과매도 영역으로 더 깊이 떨어질 때까지 기다리는 게 좋을 수도 있겠다라고 조언을 하면서 기사는 마무리하고 있습니다. 그러니까 쉽게 말을 해보자면 주가가 지금보다 더 떨어지면 매수해라. 이렇게 저희가 해석을 해볼 수 있을 것 같은데요. 여러분, 여기까지가 오늘 제가 엔비디아 특집으로 준비한 기사의 마지막이었습니다. 제가 오늘 꽤나 많은 기사를 가지고 왔죠. 처음부터 좀 짚어보자면 한국경제TV의 기사를 통해서 앞으로 미증시가 어떻게 흘러갈지를 봤습니다. 물론 긍정적인 전망과 부정적인 전망 모두 다 나왔지만 어느 쪽으로 봐도 사실 미국 경제가 앞으로 강세 시나리오로 흘러갈 가능성이 있다라는 게 주 포인트였죠. 그러면서 저희가 그 다음 기사를 통해서 엔비디아 현 주소를 짚어봤었는데 지금 엔비디아 그쵸? 다들 아시다시피 그렇게 상황이 좋지는 못합니다. 거기다가 16일 나온 기사를 통해서 보자면 지금 엔비디아의 악재가 더해졌기 때문에 시간의 거래에서 무려 6%나 급락을 했죠. 앞으로 이 급락이 다시금 반등이 나올지 이것까진 저희가 알 수는 없겠지만 이 현주소를 통해서 봤을 때 엔비디아 지금 좀 매수하기 위험하지 않을까라는 생각이 들었는데요. 제가 가지고 온 모틀리플의 두 가지 외신을 통해서 보니까 내용이 어땠습니까? 괜찮을 것 같아요. 엔비디아 아직 기업 가치 충분해요. 이런 내용이었습니다. 사실 엔비디아라는 회사의 가치가 이 기사에서 확인했듯이 여전히 높습니다만은 이 주가가 그만큼 기업의 가치만큼은 올라오지 못하고 있는 것 같아요. 엔비디아에 대한 부정적인 분석도 긍정적인 분석도 이렇게 다 들어보고는 왔는데 어느 쪽으로 좀 마음이 기우시나요? 댓글로 여러분들의 의견 남겨주시면 너무 좋을 것 같고요. 앞으로 엔비디아에 대한 보다 자세한 내용은 저희 서울경제TV 프로그램 내에서 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 그럼 저는 다음 주에 또 다른 콘텐츠를 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 시청해주신 여러분 감사드리고요. 다음 주에 봬요. 안녕!